God who have come down here, and all the guests who are present here, and everyone who is watching us through different internet platforms. The last whole week God was good to us. And as we sang, and He is worthy for all the praise. Our Lord Jesus Christ who redeemed us and saved us. Let's raise our hands and give thanks. യഹോവയുടെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ. യഹോവയുടെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. യേശു നല്ലവനല്ലോ. യേശുവിന്റെ കൃപ എന്നേക്കുമുള്ളത്. Hallelujah. Jehovah is good, His mercy endureth forever. Jehovah is good, His mercy endureth forever. Lord Jesus Christ is good, His grace endureth forever. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Blessed be the holy name of the Lord Jesus Christ. നമ്മെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Our God, He is the one who is caring for us. ആര് കരുതിയില്ലെങ്കിലും, even if nobody is caring, നമ്മുടെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ പോലും, even our small matters, ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. And our Lord Jesus Christ take care a lot. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ, one time Jesus said, നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. I counted even the hair, each of the hair on your head. എന്തൊരു കരുതലാ, ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ. What great care it is. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയും ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. Book of Luke chapter 12 verse 7, and it is said, even the very hairs of your head I have numbered. ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടില്ല. I have not numbered. പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവ് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. My Lord Jesus Christ has numbered. എത്രമാത്രം നമ്മോട് കരുതലുള്ളവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It has been written to show how much He cares for us. ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ, before that love, നമ്മൾ തകർന്നു പോകും. We will be broken ourselves. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot stand. നാം വളരെ നിസ്സാരരാ. We are very trivial people. പക്ഷെ നാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തലമുടി എണ്ണി നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. And who do you think our Lord God Jesus Christ, and who has counted our hairs, and He is? യെശയ്യാ പ്രവചനം 48:13 വായിക്കുമ്പോൾ, Book of Isaiah chapter 48 verse 13, when you read, നമ്മുടെ തലമുടി എണ്ണിയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. about a God who counted our hair, and it is written there. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൈയാണ് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. And that hand of God has laid the foundation of the earth. ആ വലം കൈയാണ് ആകാശത്തെ വിരിച്ചത്. And that right hand had spread the heavens. ആ കരം വെച്ചാണ് and with that hand തലമുടി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. And He has numbered our hair. നിസ്സാരരായ നമ്മെ we are just meek people. ഇതുപോലെ കരുതുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവം, this great God who cares for us. കരമുയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. raise our hands and glorify this God. 2 കാശിന് 5 കുരികിലിന് വിൽക്കുന്നില്ലേ? And the sparrow has been sold for just 2 shekels. അവയിലൊന്നും നിലത്ത് വീണാൽ പോലും, and if just one is falling down, കർത്താവ് അറിയാതെ വീഴത്തില്ല. and it will not fall without the knowledge of God. എൻ്റെ തലമുടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമല്ല, not only the quantity of my hair, എൻ്റെ തലമുടിയുടെ കളർ വരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം. my God take care of even of the color thereof. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാല്യം മുതൽ എൻ്റെ വാർദ്ധക്യം വരെയും, which means from my younger days till my old age, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന 2 കണ്ണുകളുണ്ട്. there are 2 eyes that cares for me. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ്. Hallelujah. 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 സദൃശവാക്യങ്ങൾ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, when you read Proverbs chapter 16 verse 31, നരച്ച തല, and the gray hair, നരച്ച തലമുടി, and the hoary head, അതിനെ ശോഭയുള്ള കിരീടമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവം. and God turns it into a crown of glory. പലരും ആ കിരീടം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, many people are losing that crown and living in this world. എൻ്റെ തലമുടി നരച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. and I got a gray hair. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രൗൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി എന്ന്. it is written, it is crown of glory. അത് കറുപ്പിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. I don't want to blacken it and lose that glory. നരച്ച തലമുടി, and this gray hair, crown of glory എന്ന സ്വർഗ്ഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. and heaven has written as crown of glory. ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കളറിനെ നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. not only the quantity but even the color He takes care. Hallelujah. 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 നമ്മെ എത്രമാത്രം കരുതുന്ന ദൈവം. and how much our God cares for us. 115-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. and in Psalm 115 verse 15, this great God says like this,
ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. കൊച്ചു ദൈവമല്ല, not this small God. ഏക സത്യ ദൈവമാണ്. He is a true living God. ആ ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവമാണ്. And this God created heaven and the earth. ആ ദൈവത്താലാണ് നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായത്. With that God he is blessing us. ഹല്ലേലൂയ. Amen. സ്തോത്രം. ആ ദൈവം മാത്രമാണ് കാരണഭൂതൻ. And our Lord God alone is the reason. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്, That is why it is written in verse 1. ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, Not for us, ഞങ്ങൾക്കല്ല. not to us. വായിച്ചോട്ടെ വാക്യം. ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല. നിന്റെ ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം നിന്റെ നാമത്തിന് തന്നെ മഹത്വം വരുത്തേണമേ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Not സകല പ്രശംസയും സകല പുകഴ്ചയും ഇന്ന് പകൽ 1 മണിക്കൂർ സമയം നാം ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. And today morning we are giving all the glory, honor and praise to our Lord Jesus ദൈവത്തെ Christ. ആരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരും ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചവർക്കും മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And only such people are known who this God is, who has tasted and experienced this God. They alone can do that. ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ When you come to the worship, പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. there is protocol. തോന്നിയതുപോലെ ഇത്ര വലിയ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വരാൻ പറ്റത്തില്ല. And in the way you wish, you cannot just enter in the presence of this God. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരാധനയെ അലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. And that is why, because you are not knowing that this portion, that's why you are not giving the value for that. 10 മണിക്ക് മുമ്പ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് 10 മണിക്ക് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും വന്നിരിക്കും ആരാധനാലയത്തിൽ. Such people will come at least 10 minutes earlier to 10 o'clock. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കരുതി നടത്തിയ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. And because this God who is leading me, I have to give all the honor, respect and glory to this ആ God. പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. You cannot miss that protocol. 100-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, When you read Psalm 100 verse 2, സന്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പീൻ, സംഗീതത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവിൻ. അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്, അവന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വരണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? സംഗീതത്തോടെ വരണം, and how you have to go to the throne പാട്ടോടെ of God. വരണം. വഴക്കിട്ട് വരണമെന്നല്ല, തർക്കിച്ചു വരണമെന്നല്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ടുവരണം. ഹല്ലേലൂയ. ആലയത്തിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ കയറണം? പാട്ടോടെ കയറണം. And when you come into the church, you have to enter with songs of praise and not any quarrel on the way when you come down. അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കത്തക്കവണ്ണം വഴികളും വാതിലുകളും തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. And if that be so, God will open the way that you will still be praising and exalting this God. 4-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, When you read verse 4, അവന്റെ വാതിലുകളിൽ, and his gates, ആലയത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ when you enter, സ്തോത്രത്തോടും അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും കൂടെ വരണം. enter into his gates with thanksgiving and with a thank offering, and into his courts with praise. മലയാളത്തിൽ വരണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻറ്റർന്ന്. And in English translation it is said, enter. ആലയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിന്റെ ആധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടത് സ്തോത്രങ്ങളാണ്, When you enter into the സ്തുതികളാണ്. മറ്റൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. നീ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരാഴ്ചക്കാലം മുഴുവൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ എന്നെ നടത്തിയ ദൈവം, എന്നെ സൂക്ഷിച്ച ദൈവം, എന്നെ പരിപാലിച്ച ദൈവം, ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പാട്ടോടെ, സ്തുതിയോടെ, സ്തോത്രത്തോടെ, ആരാധനയോടെ ഞാൻ വരികയാ. And this God who protected me all throughout the last week, I am coming with all, giving all the respect, honor and praise to this great God. അതുകൊണ്ട് പെന്തിക്കോസ്ത് ആരാധനകളിൽ കാഴ്ചക്കാരില്ല. And there are no spectators in a Pentecostal worship. നമ്മൾ പാട്ടും താളവും കാണാൻ വന്നവരല്ല, നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വന്നവരാ. We did not come in order to see some people singing, but we want to praise with our നന്ദിയോടെ lips. ദൈവത്തിന് പാടി സ്തുതിക്കാൻ വന്നവരാ. We came down in order to give thanks to this God and praise him. ആരാധന കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല, And worship is not just to listen. ആരാധന കൊടുക്കാനുള്ളത്. It is not to give. അതിന് എന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ വായും പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലേ And പറ്റത്തുള്ളൂ. for that my heart and my lips should work. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇവിടെ പാടുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ പഴയ പാട്ടുകളായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇന്ന് പാടുന്ന പാട്ട് എനിക്ക് പുത്തൻ പാട്ടാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. Maybe here we are singing old songs, but this day when I am singing that song, and that is renewed as a new song in my life.
പാട്ടുകളാക്കി അനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. There is a God who will turn as a new songs in your life. ആരാധനയിൽ ഇതുപോലൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പോകും. And if you don't have a connection like this, you will lose the connection if you don't have an involvement like this. വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവർ വ്യക്തിപരമായി അധരങ്ങളെ തുറന്നു തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കരങ്ങൾ അടിച്ചു തന്നെ സ്തുതിക്കണം. അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ ഇടത്തിരിക്കുന്നവന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്റെ വലത്തിരിക്കുന്നവന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്റെ മക്കൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനായി തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന നന്ദിയുടെ സ്വരങ്ങൾ എന്റെ അധരങ്ങളിൽ കൂടെ എത്രമാത്രം ഉച്ചത്തിൽ എന്റെ അരുമ രക്ഷകന് കൊടുക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാധന. When you have received all the blessings and the deliverance from this God, so personally you received it, then personally you have to give all the thanks and the honor and respect to this God, not your wife, not your children. Nobody can do it, but you yourself have to give thanks. എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാസ്റ്റർ. Oh pastor, I cannot worship. എനിക്ക് പാടാൻ വയ്യ. Oh, I cannot sing. എന്താ വിഷയം? What's the matter? ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടതാകാം. And maybe you are trapped in a problem in your life. ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിക്കകത്ത് കിടക്കുകയാകാം. Maybe you are trapped in a challenge. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, But let me tell you, ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മരണമുണ്ട്. and there was one death that was witnessed by the world. ചാർലി ക്രിക്കിന്റെ മരണം. Charlie Kirk. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ When he was alive, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ rather than he influenced when he was alive, തന്റെ മരണം കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. he influenced by his death. മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തൂങ്ങിച്ചാകലും ആക്സിഡന്റും ഒക്കെ എഴുതി വിടുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതാനൊന്നും ഈ ചപ്പു ചവറുകൾക്ക് കഴിയത്തില്ല. And these people, the newspaper people and the media people, they will write all the other nonsense, but this person who is spreading all the peace, and that these people will not write. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഫ്യൂണറലൊക്കെ കണ്ടവരും അതിനുശേഷമുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടവരെത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, and millions of people watched that. തന്റെ ഭാര്യ Erica, his wife, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു പാട്ടുപാടി. and she made a statement and she sang a song. 31-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. I lost my husband at the age of 31. 2 കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 2 children. ആ കുഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഡാഡി എന്നാ വരുന്നതെന്ന്. And that child is asking, when is daddy coming back? ഡാഡി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിരിക്കുക. And daddy has gone to the presence of Jesus. ആ സഹോദരി, That sister, ആ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, publicly she said, എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു. I forgive that person who murdered my husband. എന്നിട്ടൊരു പാട്ടുപാടി. Then she sang a song. എറിക്കായ്ക്ക് പാടാമെങ്കിൽ, If Erica can sing, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതികൂലമുണ്ടെങ്കിലും what all obstruction is there in our life, നമുക്കും പാടാം. we can also sing. ഈ ആലയത്തിൽ In this church, ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. and there are people who lost their യൗവനത്തിൽ, husbands in their younger days, യൗവനപ്രായത്തിൽ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. and in their younger days they lost their children. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നടുവിലിരുന്ന് കരമടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, എൻ്റെ പ്രിയ മകനെ, എൻ്റെ പ്രിയ മകളെ, എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവിനെ, എൻ്റെ പ്രിയ മാതാവിനെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണുമെന്നുള്ള ആ വലിയ പ്രത്യാശയാണ്. ആ പ്രത്യാശയുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏത് വെല്ലുവിളികൾ വന്നാലും ഒരു വിഷയവുമല്ല. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉയർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. മറ്റാരുമല്ല. ഈ താഴ്ന്ന ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് വേദന അനുഭവിച്ച, മരണം ആസ്വദിച്ച യേശു ക്രിസ്തു. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ, And those people who have lost their dear ones, they are seated down here and they are praising and exalting this God with happiness and rejoicing, because they got a hope in their heart that, and they will also see their dear ones along with the Lord Jesus Christ, and whatever challenges there in their life, and they got the hope that Jesus Christ is with them. എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ In the life of you and me, ദൈവറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കും. nothing happens without the knowledge of God. സകലതും അവൻ അറിഞ്ഞ സംഭവിക്കുന്നു. Everything happens with his knowledge.
Hallelujah. Hallelujah. നമുക്കൊരു കുറ്റവും ഒരു ദോഷവും അവനിൽ ആരോപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. And we cannot put any blame. ചോദ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാം. Many questions may arise. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. In the hands of my Lord Jesus Christ, and the answer is there for everything. പൗർണമാസിയിൽ മാത്രമല്ല അമാവാസിയിലും. And not only on the full moon day, but on the new moon day also. കാഹളമൂതണം. In order to blow the trumpet. എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം പറയുന്നു. Book of Hebrews chapter 13 verse 15 says, അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക. ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കണം. And continually, constantly you have to give. സ്തോത്രം അർപ്പിക്കണം. And you have to praise this God. സ്തോത്രത്തെ യാഗമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And that is called as a sacrifice. That is sacrificial praise. That's sacrificial praise. ഞാൻ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അരുമനാഥന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത്. And I'm suffering, still I'm praising my God. Hallelujah. Hallelujah. വില കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. You have to pay the price. വില കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. വില കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. എന്നെ നിങ്ങളെ വിലയുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നാം വിലയില്ലാത്തവരല്ല. നമ്മുടെ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാത്തതല്ല. വില മതിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. വില മതിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. There is a heaven that counts you as a valuable person. You are not without any value. You have to pay the price and praise and exalt this God. നിന്ന സഹിച്ച ഒരുവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നേ. It says pointing out to Lord Jesus Christ in the previous verse. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം. So because of that, through Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം. Through Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചോളാൻ. And through Jesus Christ and by Jesus Christ you praise God. 3.5 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് തകർക്കപ്പെടുവാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് മാതൃക. And our Lord Jesus Christ is our set example, who suffered and he was persecuted for 3.5 years when he was in this world. എന്നിട്ട് പറയാണ് അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കണം. Then it is said you have to offer the sacrifice of praise ഏത് continually. സാഹചര്യത്തിലും ഏത് അനുഭവത്തിലും ദൈവ പൈതലിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തോത്രയാഗം പോകത്തില്ല. And at all times, whatever be the situations, from the lips of a child of God, the praise will not ഇന്ന് go. പകൽക്കാലം പറ, പിശാചിനെ നോക്കിയിട്ട് പറ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ മടുപ്പുകളും ക്ഷീണങ്ങളും നിരാശകളും തകർച്ചകളും കൊണ്ടിട്ടാലും എന്റെ അരുമനാഥനെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്, ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും പിന്നോട്ട് മാറത്തില്ല. ഞാൻ അധികം എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ മഹത്വം കൊടുത്ത് ആരാധിക്കും. Amen. You say and you declare to say it in that, and how much trouble, tribulations, the problems are coming in my life, I will not stop praising and exalting my God, because he is my dear God. അതാ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ നാളിലും വാഴ്ത്തിയിടും. സ്തുതി എപ്പോഴും നാവിന്മേലുണ്ട്. ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ നാളിലും വാഴ്ത്തിയിടും. തൻ സ്തുതി എപ്പോഴും നാവിന്മേലുണ്ട്. എന്റെ ഉള്ളം യാഹിൽ പ്രശംസിച്ചിടുന്നു. എന്റെ ഉള്ളം യാഹിൽ പ്രശംസിച്ചിടുന്നു. എന്റെ മാനസം പ്രിയരിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. എന്റെ മാനസം പ്രിയരിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. തന്നിൽ മാത്രം നോക്കിടുന്നു ശോഭിതരായി തീരും. ആയവർ മുഖം തെല്ലും ലജ്ജിക്കയില്ല. തന്നിൽ മാത്രം നോക്കിടുന്നു ശോഭിതരായി തീരും. ആയവർ മുഖം തെല്ലും ലജ്ജിക്കയില്ല. എന്റെ ഉള്ളം യാഹിൽ പ്രശംസിച്ചിടുന്നു. എന്റെ ഉള്ളം യാഹിൽ പ്രശംസിച്ചിടുന്നു. എന്റെ മാനസം പ്രിയരിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. എന്റെ മാനസം പ്രിയരിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു.
ഹല്ലേലൂയ. പാടി പോകണമെന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. Hallelujah. അപ്പോ ഇവിടെ 115-ാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കുമ്പോൾ When we study Psalm 100, ജീവനുള്ള ദൈവവും സൃഷ്ടാവാം ദൈവവും മറ്റനേക ദൈവങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഒന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവം, ജീവനില്ലാത്ത ദൈവങ്ങൾ. when we study this Psalm 115, you find and two gods you find there. One is the true living God, and those other gods who does not have life. ജീവനില്ലാത്ത ദൈവങ്ങളൊക്കെ ലോക്കലാണ്. It's all local. Those who does not have their life in them. ഒരുപക്ഷെ നാഷണൽ ആകാം, Maybe it is national, ഒരുപക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ ആകാം. maybe even international. പക്ഷേ ഈ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ സത്യ ഏക ദൈവം ഇതിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന ദൈവമല്ലെന്ന്, ഇതിലും വലിയ ദൈവമാ, സകലത്തിനും മീതെ. And ഹല്ലേലൂയ. this God who created the entire heaven and the earth, he cannot be contained in all these things. ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 44-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ 46-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടാൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളെ കാണാം അവിടെ. And Isaiah 44, when you get back home, you read that. സൃഷ്ടി, മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം വ്യത്യസ്തനാണ്. And Isaiah 46, you find when you read from verse 1 onwards, the Lord who created man, and he is a different God. അപ്പൊ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. And the speciality of the gods created by men, it is there. ബേൽ വണങ്ങുന്നു, നെബോ കുനിയുന്നു. അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തും കന്നുകാലികളുടെ പുറത്തും കയറ്റിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നവ ഒരു ചുമടും തളർന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭാരവുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവ കുനിയുന്നു, ഒരുപോലെ വണങ്ങുന്നു. ഭാരം ഒഴിപ്പാൻ കഴിയാതെ അവ തന്നെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഗർഭം മുതൽ വഹിക്കപ്പെട്ടവർ. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കാം. Look at the living God. ഗർഭം മുതൽ വഹിക്കപ്പെട്ടവരും ഉദരം മുതൽ ചുമക്കപ്പെട്ടവരുമായി യാക്കോബ് ഗ്രഹവും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ വാക്കു കേൾപ്പീൻ. അപ്പൊ ഈ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം കേട്ടോ. This God speaks. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഈ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And the living God, he's got a speciality, he speaks. മറ്റൊന്നും വാ തുറക്കപ്പെട്ടില്ല, വായ ഉണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല. വായിച്ചു. The other gods, they have the mouth, but they don't speak. ഈ ജീവനുള്ള ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. And this living God says, നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യം വരെ ഞാൻ ഞാൻ വാർദ്ധക്യം അനന്യൻ വരെ തന്നെ. അനന്യൻ, മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവമാണ്. he's an unchanging God. മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവമാണ്. Unchanging God. അതാ ദാവീദ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ, ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു, വൃദ്ധനായി തീർന്നു, നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ വീണ അഭിഷേകമാ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും പറയാ, എന്റെ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല, എന്റെ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല. മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം, ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം ഏൽക്കാത്ത ദൈവം, ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായവൻ ഒരുവൻ മാത്രം, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. And Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. And David, when he was young, and he was saying that I was young and I am old, I have not seen the seed of the one begging for bread, the righteous. And his anointing he received when he was old age, and that was continued till he was എന്നിട്ട് പറയുന്നു, സ്വതന്ത്രം വായിച്ചു, നിങ്ങൾ വാർദ്ധക്യം വരെ ഞാൻ അനന്യൻ തന്നെ, നിങ്ങൾ നരയ്ക്കോളം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമക്കും, ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വഹിക്കുകയും ഞാൻ ചുമന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോട് ഉപമിച്ച് സദൃശ്യമാക്കും? തമ്മിൽ ഒത്തുവരത്തക്കവണ്ണം എന്നെ ആരോട് തുല്യമാക്കും? ഈ ദൈവത്തോട് തുലനം പറയാനായിട്ട് ആരുമില്ല. There is nobody you can compare with this God. ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലില്ല, ഭൂമിയിലില്ല, സ്വർഗത്തിലില്ല, ഒരിടത്തുമില്ല ഈ ദൈവത്തിന് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല. There is no one equal to this God in heaven or earth or wherever. അവർ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പൊന്നു കുടഞ്ഞിടുന്നു, തുലാസിൽ വെള്ളി തൂക്കുന്നു, തട്ടാനെ കൂലിക്ക് വെക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവം, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് About the God made by men. അവൻ അതുകൊണ്ടൊരു ദേവനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവർ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു. അവർ അതിനെ തോളിൽ എടുത്തും കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്നു. അത് തന്റെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറാതെ നിൽക്കുന്നു. അതിനോട് നിലവിളിച്ചാൽ അത് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല, കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല. ഇതോർത്ത് സ്ഥിരത കാണിപ്പീൻ, ദ്രോഹികളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവീൻ. ഓ, എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവാനാ? നമുക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി കിട്ടിയല്ലോ. അടുത്തത്, പണ്ടുള്ള പൂർവ്വകാര്യങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ, ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല, ഞാൻ തന്നെ ദൈവം, എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല. കരമുയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. There is no God like our God.
ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്റെ ആലോചന നിവൃത്തിയാകും, എന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. കരമുയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. And whatever is there is the will and pleasure of our God, that alone will happen in our lives. മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് പറയുന്നത്. From verses 4 to 8 you find about God's created and made by men. കണ്ണുണ്ട്, കാതുണ്ട്, വായുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. And it has got the eyes, the nose, the mouth, but no use at all. ഈ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഡെഡ് ബോഡി ഇരിക്കുന്ന പോലെ, ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഇരിക്കും, like the frozen dead body. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും പോയി നിൽക്കേണ്ട, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടി അല്ല ദൈവം, സൃഷ്ടാവാ ദൈവം. And God is the creator, not the creation of men. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവി, ദൈവത്തിൻ്റെ മൂക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ വായ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കാലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is for our understanding, because in our small intelligence is not to make out and know all these things. That is why it is said God's eyes, ears, nose and hands. അവരുടെ ദേവന് കണ്ണുണ്ട്, and their gods have got eyes. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ മേൽ വെക്കുന്ന കണ്ണാണ്. And the eyes of our God is set and kept on us. അതാ ദൈവം പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും. That's why it is said, I'll set my eyes on you and give you counsel. വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന്. And there is a God who will set personally his eyes upon you. സ്തോത്രം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. We don't know what is there coming in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. We don't know the attack that is coming from behind. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫിലിസ്ത്യ ദേശം വഴി എളുപ്പമാ പോകാനായിട്ട്. പക്ഷേ ദൈവം അവരെ അതിലെ കൊണ്ടുപോയില്ല. ചില പിണക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെയോ ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള മരുഭൂമി കൂടെ ചുറ്റിച്ച് നടത്തി എന്ന് എഴുതി. And the children of Israel, when they were given the Exodus, at that time when they were going from Egypt, and they could have gone through the land of Philistines, but they were not made to go that way, but through a different way, roundabout they had to travel. ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കാണിക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അല്പം ചുറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. സ്തോത്രം. അത് ദൈവത്തിന്റെ വഴി തന്നെയാണ്. And it is the way of God. Maybe when you are going, you'll have to go a roundabout way. കാരണം എളുപ്പ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോൾ യുദ്ധം കണ്ട് അനുദപിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. When you go through the easy way, when there is a war, they'll get afraid, they will turn back to Egypt. അവര് കണ്ടില്ല, പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം കണ്ടിട്ടാണ് അവരെ വേറെ വഴിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. This they did not see, but God has seen that. That's why they were taken through a different route. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 20 വർഷക്കാലം ലാബാന്റെ ഭവനത്തിൽ സേവ ചെയ്തിട്ട് യാക്കോബ് അവിടെ നിന്ന് 10 പ്രാവശ്യം പ്രതിഫലം അടിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലും നഷ്ടമൊന്നുമില്ലാതെ വണ്ണം അവന് നന്മകൾ നിറച്ചു കൊടുത്ത് ലാബാന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ദൈവം. And God is setting out Jacob from the house of Laban, and he served there for 20 years and without losing anything. ലാബാനും ഭാര്യമാരും മക്കളും നന്മകളും എല്ലാമായിട്ട് ആട്ടിൻകൂട്ടവുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ലാബാൻ അറിയുന്നത്. And after he is setting out from the house of Laban, after 3 days only, Laban was knowing that he left. അപ്പോൾ ദൈവമൊക്കെ മറയ്ക്കുന്ന ചില പീരീഡുകളുണ്ട്. There are some times when God is hiding. പിന്നെ 7 ദിവസം എടുത്തു ലാബാൻ ഗിലെയാദ് പർവ്വതത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുവാൻ. And it took about 7 days for Laban to reach near Jacob. പക്ഷെ യാക്കോബ് അറിയുന്നില്ല. Jacob is not knowing that. ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും. And on the either side of the mountain they were. പക്ഷെ യാക്കോബ് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി യാക്കോബിന്റെ മേൽ അപ്പുറത്തുമുണ്ട്, ലാബാന്റെ മേൽ ഇപ്പുറത്തുമുണ്ട്. And without the knowledge of Jacob, and the eyes is there, eye of God is there. അന്ന് രാത്രി ലാബാനോട് യാക്കോബ് അറിയാതെ ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുണമായിട്ടോ ദോഷമായിട്ടോ നീ യാക്കോബിനോട് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. And the previous night, and God interfered with Laban and said, don't do any good or harm to Jacob. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാബാന്റെ ഉറക്കം പോയി കാണും. Maybe I think Laban would have lost his sleep. പക്ഷെ യാക്കോബ് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി കാണും. And Jacob would have slept peacefully. ഭീഷണിയുള്ള യാക്കോബ് ഉറങ്ങി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ലാബാൻ ഉറക്കം പോയി.
And who is threatening? ദൈവവൈദ്യലെ നിനക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളവരുടെ ഉറക്കം പോകാൻ പോവുക. നിനക്ക് സ്വസ്ഥത തരത്തക്കവണ്ണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ ചില നന്മകളെ കവർന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഇന്ന് പകൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി വീഴുകയാ. നിനക്ക് തന്ന നന്മ, നിനക്ക് ദൈവം അളന്നു തന്നത്, ദൈവം നിനക്ക് കുറിച്ചു തന്നത്, ദൈവം നിനക്ക് എഴുതി തന്നത്, ദൈവം നിനക്ക് അളന്നു തന്നത്, ദൈവം നിനക്ക് എണ്ണി തന്നത് വില പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്റെ ദൈവം വില പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. Hallelujah. What my God has given you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Amen. What my God has given you, and He has counted and given you, He has measured and given you, and Lord will not permit it to be taken away from your hands. And whoever is threatening you, and to take away your peace, but they will lose their peace, they will lose their sleep, and God will never ever permit the goodness that God has provided to you be taken away from your hands. ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ ചെവിയൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെവിയല്ല. And the eyes of all the creations of the idols, and they cannot listen anything. പക്ഷേ യഹോവയുടെ ചെവി the ears of our God നീതിമാന്മാരുടെ നിലവിളിക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു. is open to the cry of the righteous. നീ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ Before you start ചെവി crying. തുറന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് Amen. എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ദൈവവൈതലേ. നിന്റെ നിലവിളിയും നിന്റെ കരച്ചിലും കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന്. കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത രാജാവുണ്ടെങ്കിലും മൊർദെഖായിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം. രാജാധിരാജാവ് എന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന രാജാധിരാജാവാണ്. Hallelujah. And the moment you start to cry, and at the very moment the Lord is hearing, and His ears are always open in order to hear the cry of the dear ones. And even if the king is not listening to Mordecai, and Mordecai is very sure that when he prays, and the King of Kings will listen to him. നീ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം സൗരഭ്യവാസനയായി മണക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. And whatever you offer to the രാവിലെ Lord, 1 മണിക്കൂർ സമയം നീ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചല്ലോ. ആ സൗരഭ്യവാസന ഉയർന്നുയർന്നുറന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്തോത്രം ധൂപവർഗമായി വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസന്നിധിയിൽ എത്തുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. ദൈവവൈതലേ, നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം യാഗങ്ങളെല്ലാം അധരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതെല്ലാം മണക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇവരുടെ കൈയുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന, കൈയുണ്ടെങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നില്ല. And it is written there, and these things had God the hands, but it is not touching. And today when you are offering all the sacrifice to the Lord Jesus Christ, and the Lord is smelling that, the fragrance and the sweetness thereof, our Lord is smelling. ഇതൊന്നും തൊടാൻ പോലുള്ള ജീവനില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവമോ പറയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ, അവൻ എന്റെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And the psalmist says, നീ താണു പോകാൻ, തകർന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ വണ്ണം നിന്റെ വലം കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന്, ആലോചന തന്ന ദൈവമുണ്ടെന്ന്, ഈ ഭൂമിയിൽ ആലോചന പ്രകാരം നടത്തത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ വലങ്കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നീ തകർച്ചയിലേക്കല്ല, പിന്നെ നീ മഹത്വത്തിലേക്കാ പോകുന്നത്. Hallelujah. The Lord God has held you by your right hand, and He will take you to glory. And all the idols, they got their hands, but they cannot even move their hands. ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത്, certain verses that you find in the Bible, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാക്യങ്ങള്, and that will take you to heavens. അതിലൊന്നാണ് 115 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം. And verse 1 of Psalm 115 is one among them. ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല, നിന്റെ ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം നിന്റെ നാമത്തിന് തന്നെ മഹത്വം വരുത്തേണമേ. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരണം. And all the glory should be for our Lord. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 നാളിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. And John chapter 17 verse 4, it is said, I glorified you on the earth. കർത്താവ് നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചിട്ടാ പോയത്. Our Lord Jesus Christ set an example for us in this world. പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, പിതാവേ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. The mission that has been entrusted by the Father to him and Lord Jesus Christ, after accomplishing that, said that I glorified thee on the earth. കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാനാണ്
ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. And God has set us on this earth in order to glorify God. പാപത്തിലും ശാപത്തിലും കിടന്ന എന്നെ നിങ്ങളെ You and തന്റെ me. സ്വന്തം രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത് മകനും മകളുമാക്കി തീർത്ത് അവകാശികളാക്കി മാറ്റി ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നിർത്തുക മാത്രമല്ല, നിത്യത വരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്: ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത. It is the mercy and the faithfulness of God in order to take you to heavens. That is why you are under the curse and you are in sin. From that, by the blood of the Lord Jesus Christ, you have been redeemed. That's the love of God. ഒരു വർഷം പറയുന്നത് the love of God. The love of ദയ God. എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലവിങ് കൈൻഡ്നസ്. പക്ഷെ ഒരു വർഷം പറയുന്നത് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. One version says love of God. വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് the promises of God. Faithfulness is the promises of God. തന്റെ വാഗ്ദത്തത്തോട് താൻ വിശ്വസ്തനാണ്. He is faithful to his promise. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഉതിർന്നു പോകത്തില്ല. The love of God will not ദൈവത്തിന്റെ wither സ്നേഹം away. ഒരിക്കലും വറ്റിപ്പോകത്തില്ല. It will not dry out. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് കുറയത്തില്ല. The measure of the love of God will not get diminished. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, The love of- ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത. The love of God, the faithfulness of God. സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ When you go to heaven, കിരീടങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കിട്ടും. many crowns you will get. ആ കിരീടങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കിട്ടുമ്പോഴും When you get all the crowns, കുഞ്ഞാട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ when the lamb is coming, ആ കിരീടമെല്ലാം ഊരി താഴെ വയ്ക്കും. and you will remove all the crowns കാരണം down. ഈ കിരീടമെല്ലാം കിട്ടാൻ കാരണം കുഞ്ഞാടാ. And it is the lamb that is the reason that you get all കിരീടമല്ല the വലുത്, crowns. കിരീടം ധരിപ്പിച്ച കുഞ്ഞാടാ വലുത്. ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ സ്നേഹം വലുതാണ്, ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിശ്വസ്തത വലുതാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ നീ മഹത്വപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും കുഞ്ഞാടിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്. കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Hallelujah. When you are glorifying this lamb on this earth, when you go to heaven, and there will be reason for you to praise and exalt and glorify this God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ എന്ത് വേണം? ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. One thing you should understand in this world. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയും ആകട്ടോ നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. It is the love of God and the faithfulness of God that has kept us alive in this world. നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല. We have nothing to boast of. അതുകൊണ്ടാ ഒന്നാം വാക്യത്തിന്റെ അകത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് മാത്രമാ സകല പുകഴ്ചയും സകല ബഹുമാനവും. That is why in verse 1 says that not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory. എന്റെ പൊന്നെ, ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? You know when all the change will come for this? നന്നായിട്ടൊന്ന് പാടാൻ അറിയാമെങ്കിൽ, And if you know how to sing beautifully, നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ, you know how to preach well, നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രവചിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ, if you know how to prophesy, നന്നായിട്ട് ഒരു വീര്യപ്രവർത്തിക്കുള്ള ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ once you get an anointing to do a miracle, നമ്മുടെ കാര്യം പോയി. and we are lost. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സകല മഹത്വവും സകല പുകഴ്ചയും ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംതിങ് ഒന്നുമില്ല ദൈവമക്കളെ. And if you don't have any all these things, then പുതിയ you നിയമത്തിൽ praise this യേശു God. ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തവൻ പൗലോസ്. And it was Paul, after the Lord Jesus Christ, who suffered and did a lot of work. അവസരം കിട്ടിയിട്ടും Even if he got an opportunity, ഒരു മാനവും തേടിയില്ല. he did not seek any honor or respect. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 14 അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, When you read book of Acts chapter 14 verse 8 onwards, ലുസ്ത്രയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാതെയും കാലിന് ശക്തിയില്ലാതെയുമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഇരുന്നിരുന്നു. അവൻ പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. അവർ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ അവന് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട്, നീ എഴുന്നേറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്നു നിൽക്ക എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നെ, ഒന്ന് ഒഴിക്ക്. just look നീ at that. എഴുന്നേറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. And he said in a loud voice, stand upright on thy feet. നടന്നു. ഒരു മിറക്കിൾ ഹീലിംഗ് നടന്നു. A miraculous healing took place. 11 വാക്യം. Verse 11. പൗലോസ് ചെയ്തത് പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവരാരാന്നറിയോ? മനുഷ്യരൊന്നും അല്ല, ഇവര് ദേവന്മാരാ. എന്ന് ലുക്കോവനിയ ഭാഷയിൽ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ബർന്നബാസിനെ ഇന്ദ്രൻ എന്നും പേര് മാറ്റി. His name was even changed. പേരിനോട് കൂടെ വന്ന് ചേർത്തു. Something was added to his name. എപ്പോഴാ പേരിനോട് കൂടെ ചിലതൊക്കെ ചേരുന്നേ? At what time something is added to your name? മനുഷ്യര് വിളിക്കുന്ന, People will call them. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. Just think about it. ഇന്ദ്രൻ ബർണാസ്, ഇന്ദ്രൻ ബർണബാസ്, And Jupiter Barnabas, ബുദ്ധൻ പൗലോസ്,
Mercurius Paul. നമ്മളിവിടെ പറയണ ശ്രേഷ്ഠ. And you call some people as a reverend. എന്നാ ശ്രേഷ്ഠനായത്? When did you become reverend? ശ്രേഷ്ഠൻ ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ. There is only one who is reverend. Chief shepherd. Chief shepherd. Chief shepherd. Chief shepherd. ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ And he is the ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. Raise your hands and glorify this God. പൗലോസ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഒന്ന് വായിച്ചേ. Just read the answer given by Paul. ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാരായ ബർന്നബാസും പൗലോസും കേട്ടിട്ട് വസ്ത്രം കീറിക്കൊണ്ട് പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത്? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരത്രേ. Why are you doing this? മനുഷ്യരാ ഞങ്ങള്. We are only human beings. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ വിട്ട് വ്യർത്ഥകാര്യം, turn away from all these foolish things. വ്യർത്ഥകാര്യം, Foolish and vain things. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒറ്റ ദിവസം ഞാൻ പറയട്ടെ, പാസ്റ്ററിലേക്കല്ല ജനത്തെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ജനത്തെ അടുപ്പിക്കണം. Don't draw people to the pastor but to Christ. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷൻ എത്ര പ്രവചനം പറഞ്ഞാലും എത്ര രോഗശാന്തി നടത്തിയാലും അവനിലേക്കല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. Amen. അതാണ് സക്സസ്ഫുൾ മിനിസ്ട്രി. Successful ministry when you turn all these people to Christ and not to the pastor. മനുഷ്യര് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ പലതും വെക്കും. And the men will keep something added on to their names. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരിന്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ വെക്കും. And after our name also we will add something. BA, MA, BTH, MTH, BA, ഞങ്ങൾ MTH, വെക്കുന്നു. etc. you will add on. മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെക്കും, പിന്നിൽ വെക്കും, പുറയിൽ വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെക്കും. രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചവന്റെ ശുശ്രൂഷയും പോകും. And something will be added on the either side of your name, and both will crush together and pull him down. പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു. In order to get publicity, what all things are being done. ഞാനും നിങ്ങളും, You and me, ദൈവത്തിന്റെ ദാസനും ദാസിയാണ്. we are the servants of God. കരമുയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ്. Raise your hand and glorify God. യജമാനൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. There is a ministry. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിളിയെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ, ഹല്ലേലൂയ. And only one call will be there, good and faithful servant. At that time you should be ready and prepared. കരമുയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Raise your hands and glorify God. ഈ 115 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Three things repeatedly it is said in Psalm 115. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. You have to trust in this God. ദൈവത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ്. 4 times repeatedly it is said. യഹോവയിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ, ആശ്രയിപ്പീൻ, ആശ്രയിപ്പീൻ. Trust in the Lord. Trust. അപ്പൊ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. And it is very important when it is repeatedly said. 5 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. And 5 times it is said blessed. അനുഗ്രഹിക്കും, 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 അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. And 5 times it is said we're blessed, will be blessed, will be blessed, will be blessed, one who is blessed. Praise God. എങ്ങനെയാ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്? How it is blessed? 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന 2 പദങ്ങളുണ്ട്. 2 words repeatedly it is said. ഒന്ന് സഹായം, 2 പരിച. One is help, next is the shield. വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. No time to explain. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Our God is a God who blesses. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ചാനലാണ്. ഞാൻ മുഖാന്തരം അനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. Why you and me are blessed? That I am a channel. Through me many others should be blessed. ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. And the greatest blessing is that you get deliverance from sin. നഷ്ടപ്പെട്ട നിത്യത മടക്കി കിട്ടിയതാ. And you got back the eternity that you lost. ഈ അനുഗ്രഹം എന്നിൽ ഒതുങ്ങരുത്. അനേകർ നാം മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. And this blessing should not be confined to me, ഈ but ഭൂമിയുടെ others. പരപ്പിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. That's why God is protecting you and me in this world. എങ്ങനെയാ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? How he is keeping us? സഹായമായി, പരിചയായി. As a help, as a shield. സഹായം നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും. And the help will come to you. പരിച, നിനക്കെതിരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാതെ സൂക്ഷിക്കും. And shield will protect that all the things that is coming against you will be stopped. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ
At the very same time, നിനക്ക് വേണ്ട സഹായം all the help that you need, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. and it is there in the hand of God who created heaven and earth. ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് എനിക്കുള്ള സഹായമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർ കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ, Those who understand that my help is coming from the Lord who created heaven and earth. അത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന്റെ അകത്ത് തരാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. God is faithful in order to provide inside the tents of you and me. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയണം, എന്റെ കൂടാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യതയുണ്ട്. And like Job said, and my tent has got the connection with God. ദൈവം അകത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. Inside the family there should be an atmosphere where God can dwell. പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? Children, did you attend? ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. And these days generation നിങ്ങൾക്കുള്ള ചില take കറക്ഷൻസ് care. വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നു. Certain corrections I'm going to give. ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്. Homework I'm going to give. Today I will give you some homework. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില homework തരും. Since I was a teacher, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. I got the nature because earlier I was a teacher. Praise God. അപ്പോ ദൈവം രണ്ടു വിധത്തിൽ, ഒന്ന് സഹായം, രണ്ട് പരിച. And God will come to you as a help and a shield. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ യോബ് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത എൻ്റെ കൂടാരത്തോടുണ്ടായിരുന്നു. And Job says, I got the fellowship with God in my tents. അതെല്ലാം ശുഭകാലമായി. It was all good times. സ്തോത്രം. ശുഭകാലമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമുണ്ട്. There is a God who will turn everything to be good times. നഷ്ടകാലങ്ങളെയും ക്ഷാമകാലങ്ങളെയും കഷ്ടകാലങ്ങളെയും സ്തോത്രം എല്ലാം ശുഭകാലങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരൊറ്റയാളേ ഉള്ളൂ നമ്മെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ദൈവം. There is only one God who said that I will help you, and he will turn all the times of trouble, tribulations, problems and famine into good times. ഈ ദൈവം പരിചയമായിട്ട് നമ്മയും നമുക്കുള്ള സകലത്തെയും പരിപാലിക്കും. And this God will be a shield for us, and what all we have he will protect it. ഈ യോബ് എല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. Job was blessed in all ways. പിശാച് ഇത് കവർന്നെടുക്കാൻ എത്ര നാളായെന്നറിയാമോ? സ്തോത്രം നടക്കുന്നു. And how long the Satan was trying to rob it off. എനിക്കറിയത്തില്ല മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ എടുത്തോന്ന്. I don't know whether months or years he took. കാരണം പിള്ളേരെല്ലാം വലുതായി, പണ്ടുതൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നാളൊന്നും പോകണ്ട, ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. And maybe before Job it has been taken by the Satan for a long time, but in our house maybe just Sunday morning. എന്തൊരു തത്രപ്പാടാന്നറിയോ? കാരണം സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകേണ്ട സമയത്താ കുളിക്കാൻ കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. And Sunday school time you are going to take a bath. അപ്പ തുടങ്ങും കലവില. At that time all the messy things will happen. ആലോചിച്ച് നോക്കി. Just think about it. ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം Sunday. താമസിച്ചെഴുന്നേക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. And that's a day when wake up late. Hello. Pentecost ആരാധന 10 മണിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച മഹാനാരാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. I don't know who thought that the Sunday worship on Pentecost worship should start on 10 o'clock. 7 മണിക്ക് ആക്കണം. It should be made at 7 o'clock. 7 മണി തൊട്ട് എന്താണേലും 3 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. You are spending only 3 hours. ഇനി മധ്യാഹ്നത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ആകപ്പാടെ ആ ദിവസം മുഴുവൻ കളയുക. രാവിലെ 7 മണി തൊട്ടാണെങ്കിൽ 7 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെ. 10 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോസ്പൽ വർക്കിന് പോകാം. And if you started at 7 o'clock, it will be over by 10 o'clock. After that, you can go for gospel work. അടുത്ത മാസം തൊട്ട് അത് മാറ്റിയാൽ എത്ര പേര് ഇവിടെ കാണും? How many of you will be there if it is changed from next Sunday onwards? എല്ലാവരും കൈപോക്കിയാൽ ഞാൻ മാറ്റും കേട്ടോ. Everyone is raising your hand. I will change the time. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരട്ടെ. I'm giving all these things to the hands of God. Let a time come like അങ്ങനെ ഒരു that. കാലം വരട്ടെ. Let a time come like that. Hallelujah. 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 അപ്പോ സ്തോത്രം. യോബ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു. Job was very careful. കാരണം യോബിനറിയാം വേലി പൊളിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പുറത്തുണ്ടെന്ന്. And those who will, the thing that will break the fence is there outside. നമുക്ക് വലിയ ബോധമില്ല. We don't have that much understanding. നമ്മുടെ വീടിന് 4 വശമില്ലേ? And our house got 4 sides. മുൻവശമുണ്ട്, പുറകുവശമുണ്ട്, ഇടത്തുവശമുണ്ട്, വലത്തുവശമുണ്ട്. The front, the back, left and the right. 4 വശത്തെയും വേലി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. And all the 4 sides the fence was strong. കാരണം യോബിന്റെ കയ്യിൽ 4 കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 4 things were there in the hands of Job. നിഷ്കളങ്കത. He was innocent. അവൻ നേരുള്ളവനായിരുന്നു. And he was righteous. ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായിരുന്നു. He was departing from evil. യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു. And he was fearing God. 4 വശം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. And all 4 sides it was strong. ദോഷം പറയുന്ന ഒരു നാവുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഇടത്തുവശത്തെ വേലി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക. And if you are speaking deceit and slander and your left side, നിന്റെ നിഷ്കളങ്കത പോയാൽ വലത്തുവശത്തെ വേലി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക, അതിലേക്ക് കയറും. if you lose your innocency, the right side fence is broken. മനസ്സിലായവർ മാത്രം ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യൂ. Only such people who understood, raise your hands and glorify God. നമ്മളായിട്ട് പൊളിക്കരുത്.
we should not break it. ഈ 4 ശരിയാക്കിക്കോണം. All these 4 you should make right. നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കത്തില്ല. It will not come near. ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കത്തില്ല. Amen. ഇന്ന് പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം, ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ അകത്ത് നിലനിൽക്കത്തില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. No plague shall come near your tent or dwell inside. Hallelujah. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം. 4 വശത്തു നിന്നും കഷ്ടം വന്നാലും വിടിവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ പാടിയത് പാടാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ, കഷ്ടത്തിൻ കോട്ടയിലാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പൂർവം കടന്നിടാൻ പഴുതില്ലാതെ, കഷ്ടത്തിൻ കോട്ടയിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോ അപ്പുറം കടന്നിടാൻ പഴുതില്ലാതെ, അകത്തും പുറത്തും പീഡനം വന്നപ്പോ രക്ഷിച്ച നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടുക. അകത്തും പുറത്തും പീഡനം വന്നപ്പോ രക്ഷിച്ച നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടുക. വാഴ്ത്തിടുക, സ്തുതിച്ചാർത്തിടുക, അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക. വാഴ്ത്തിടുക, സ്തുതിച്ചാർത്തിടുക, അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക. ഈശാനമൂലൻ അടിച്ചുയർന്നു, പടകു തകർന്നു തോന്നിയപ്പോ. ഈശാനമൂലൻ അടിച്ചുയർന്നു, പടകു തകർന്നു തോന്നിയപ്പോ. നൊടിയിൽ ജയം തന്ന രക്ഷകന്റെ പാലനമോർത്തു നാം സ്തുതിച്ചിടുക. നൊടിയിൽ ജയം തന്ന രക്ഷകന്റെ പാലനമോർത്തു നാം സ്തുതിച്ചിടുക. വാഴ്ത്തിയിടുക, സ്തുതിച്ചാർത്തിടുക, അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക. വാഴ്ത്തിയിടുക, സ്തുതിച്ചാർത്തിടുക, അവന്റെ നാമം ഉയർത്തിയിടുക. ഹല്ലേലൂയ. ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് 5 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. 5 specialties are there for the blessings given by the Lord who created heaven and earth. ആ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല, പ്രത്യേക ജനത്തിനുള്ളതാണ്. It is only for the special people all these blessings പഴയ will come. നിയമം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലഹീന ജാതിയെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു. A weak tribe was called and separated when you ആ examine the Old Testament. ജാതിയുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു. A covenant was made with that tribe. അവർക്ക് കൈമാറുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. And the blessing that is passed on to പുതിയ them. നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ When you come to New Testament. യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഒരു നിത്യ നിയമത്തിന്റെ ഉടമ്പടി. And eternal covenant through Jesus Christ. എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, When you read book of Ephesians chapter 1 verses 3 and 4. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന. ക്രിസ്തുവിൽ വേറെ ഒരു പേരുമില്ല കേട്ടോ. And it is through No Christ. other name. മറ്റൊരു നാമമില്ല. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് നമ്മളായി തീരേണ്ട കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും. ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. And there was a selection that was taken place even before the earth was created. We were all inside that. ഓരോ സമയങ്ങളിൽ വിളി വന്നു. At the right appointed time the call came. 1986 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 8-ാം തീയതി ആ വിളി ആഫ്രിക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും വന്നു. And for us both in the year 1986 that call came in the month of October. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവിടുത്തെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ടു. And in the name of the Lord Jesus Christ we took baptism. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ വിളി ഞങ്ങളുടെ കാതിൽ കേട്ടു. കർത്താവിൻ്റെ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളഞ്ഞു. പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനോടും സഭയോടും ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റു. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ച് അപ്പം നുറുക്കി ഹല്ലേലൂയ ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. Each one seated down here will say that we heard that call even before the earth was created. That selection was there and we heard that call, and thereafter
we repented and we took baptism. We joined with the Lord Jesus Christ, and the apostolic teaching was there. And according to that, we were having the fellowship by breaking the bread. ഒന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനാണ്. And one is for the people who have been chosen and called. രണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടം. And the source of blessing. ആ ബന്ധം. That's a relationship. സ്തോത്രം. സൃഷ്ടാവാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും. From the Creator God. ആ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ്. And he's got all the wisdom. നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ ആകാശവിധാനത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു ബുദ്ധിയോട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഈ ഗാലക്സിയിൽ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഒരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല. And when you look at the galaxy, we don't understand about all the creations there. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്, നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിനും സ്വതന്ത്രം ഈ ഭൂമിക്കും ഇതിനൊന്നും മാറ്റം വരാതെ വണ്ണം തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്ന ദൈവം. And this God carries and controls everything by his word. ജ്ഞാനം, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. And the knowledge and the wisdom of God you cannot even measure at all, because everything is controlled by his word. ആ ദൈവവും ഞാനും നിങ്ങളും ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പൻ മകൻ ബന്ധമാണ്. And that relationship with this God is like the father-son relationship. ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, Just think about it. ഒരു കൊച്ചു ഭവനത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭവനക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ അപ്പ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ, അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ അധികാരം ലഭിച്ചവരാണ്, അവകാശം ലഭിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർ കരമുയർത്തിയൊന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത്. And you and me got the great privilege to call this God as our father. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുന്ന അപ്പനുണ്ടോ ഇവിടെ? And any father is there when the son is asking for bread, a stone will be given. ഹല്ലേലൂയ. മകൻ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുന്ന അപ്പന്മാരിവിടെ ഉണ്ടോ? Whether any father is there when the son is asking for a ദോഷികളായ fish, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുവാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എത്രയധികം. then how much blessings will be given by the heavenly father? അപ്പോ ഭൂമിയിലെ അപ്പനും അമ്മയും മക്കൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാനാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. And the father and the mother in this world want to give everything to their children. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിലുമധികം കൊടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സുണ്ട്. And the heavenly God want to give much more. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മാതാവും പിതാവും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയായാലല്ലേ ഉള്ളൂ പിതാവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And if only your relationship with your parents are set right, then only you can say that my relationship with my God is also right. എഫെസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, Book of Ephesians chapter 6 verses 1, 2 and 3 when you read, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ. അപ്പോ സ്തോത്രം, അപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണപ്പെടാത്ത പിതാവ് മക്കളോട് പറയുകയാണ്, കാണപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരിക്കണം. പിള്ളേർ കേട്ടെ, അപ്പൻ പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ 30 വയസ്സുള്ളതും 35 വയസ്സുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് കരമുയർത്തിക്കേ. And if your father or mother is alive, you raise your hands. നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരമുയർത്താനാ പറഞ്ഞു. And I said, if your father or your mother is alive, you raise your hand. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൈകൾ പൊക്കിയത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത് ഒന്നോടെ പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും പൊങ്ങുമായിരിക്കും. And 2 times I said, then more hands were lifted up. 3 times if I say, അങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. and if that be so, it is for all you. എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി ഇല്ല, അവര് നിത്യതയില്ല. My father and mother is in eternity, they are not here. ഞാൻ പറയാം, one thing I would say, എന്റെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിൽ അവസാന മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ളവരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല, വേദനിച്ചിട്ടില്ല. Until such time my mother was വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. I did not create any pain for her. അതുകൊണ്ട് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. That's why with courage I'm standing and saying and doing the ministry. Praise God. Praise God. അപ്പോ വായിച്ചു, മക്കൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അത് ന്യായമല്ലോ. ബാക്കി വരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകും. അമ്മായിയപ്പൻ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് വരരുത്. Don't take out the concept of father, mother-in-law and all. എല്ലാം അമ്മയും അപ്പനുമാണ്. Everyone is father and mother. രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ മതി. And you got 2, just count that way. നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കാം. മനസ്സിലായോ? You understood?
നന്മ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? If you want to get goodness in this world, അപ്പനെയും അമ്മയും father അവര് and പറയുന്നത് mother, അനുസരിച്ചോണം. and whatever they say, you have to obey it. അപ്പനും അമ്മയും ഉള്ളവരെല്ലാം കേട്ടല്ലോ. Everyone who's got the parents heard this. അടുത്ത വാക്യം, Next verse. പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ. അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഉള്ള ഒരു വാക്കാത്. And that's instruction to the parents. വായിലിരിക്കുന്ന നാവ് സൂക്ഷിച്ചോണം. Please take care of your tongue. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അമ്മായിയപ്പനാണേലും അമ്മായി അമ്മയാണേലും ആരാണേലും Maybe father, father-in-law, mother-in-law. നാവ് സൂക്ഷിച്ചോണം. You take care of your tongue. മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? Children, don't provoke your children. നമ്മുടെ വാക്കു മുഖാന്തരം അവർക്ക് കോപമുണ്ടാകരുത്. And they should not get provoked by our words. എന്ന് വിചാരിച്ച് വഴക്ക് പറയണ്ടെന്നല്ല. Not that you should not admonish them. ബാലശിക്ഷയിലും പഥ്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തണം. And you have to give them and nurture them and with the admonition of the Lord. മക്കൾ എഴുതിയെടുത്തു വാക്യങ്ങൾ. And children, please write down these verses. സദൃശവാക്യങ്ങൾ. Proverbs 15-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം. Chapter 15 verse 20. പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം, സമയമില്ല, നമ്മുടെ സമയം പോയി. ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കൈയൊന്നും പോക്കണ്ട. How many children are pleasing their parents? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചോണം, എൻ്റെ അപ്പനെ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. And when you wake up in the morning, and you should take a decision that I will make my father glad. അമ്മയെ നിന്ദിക്കും. What does the foolish do? He despises his mother. 17-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. ഞാൻ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല, ചിലത് മാത്രം എടുത്തു. Chapter 17 verse 25, Proverbs. മൂഢനായ മകൻ അപ്പന് വ്യസനവും. അപ്പൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കോണം, മകൻ മകൾ മൂഢനായി മൂഢയായി. And if the father is in grief, തന്നെ പ്രസവിച്ചവൾക്ക് കയ്പുമാകുന്നു. ഒരിക്കലും ആവില്ലേ. never ever become a bitterness to your mother. 10 മാസം ചുമന്ന് നൊന്തു പെറ്റ അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾ കയ്പാകരുത്. And the mother has carried you for 10 months and you should not turn out to be a bitterness to her. തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും നന്മ വരത്തില്ല. And how much you try, you will not get any goodness. നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും. That you get goodness. 19-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം. Chapter 19 verse 26. അപ്പനെ ഹേമിക്കുകയും അമ്മയെ ഓടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തുന്ന മകനാകുന്നു. സ്തോത്രം. ഇറക്കി വിടുന്നവർ വരെയുണ്ട്. There are people who are driving them out. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്നാ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നത്തിനാ ഇടപെടണ്ട. And maybe at home you will say that, mother, what the business you അമ്മ have to എന്തിനാ do? എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണേ? Why you are interfering in my matter? അർത്ഥം അമ്മയെ ഓടിക്കുക, നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ. In other words, you are driving out your mother from this matter. ലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തും. Shame and reproach will come. 23-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യം. Chapter 23 verse 22. നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. Till such time your father is alive. വചനത്തിന് നിരക്കാത്തതല്ല കേട്ടോ. Not what is വചനത്തിന് going in line നിരക്കുന്ന with കാര്യം God. ഏതപ്പം പറഞ്ഞാലും അമ്മ പറഞ്ഞാലും പറയണം, അമ്മേ അപ്പ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. വചനം അറിയുകയും ചെയ്യണം. And if the father and mother is speaking something against the word of God, you should tell them that, oh, word of God speaks differently. നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുത്. Don't despise your mother when she is old. മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ തല നരയ്ക്കുമ്പോൾ, When they are grey-haired, അവരുടെ പല്ലു കൊഴിയുമ്പോൾ, when they lose their teeth, അവരുടെ കേൾവി കുറയുമ്പോൾ, when they are അവരുടെ കാഴ്ചശക്തി കുറയുമ്പോൾ, when their eyesight is getting diminished, പരിഹസിക്കരുത്. don't mock them. ഈ അമ്മയെ ഒരിടത്തും കൊണ്ടുപോകാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ മൂലയിലിടരുത്. Don't keep your mother at home saying that you cannot take her out. അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. You have to carry them. ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. You have to take them to the church. നീ പാർക്കിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും വന്നാൽ കാറിന്റെ അകത്തിരുന്നോളും. And when you are taking വീടിന്റെ മൂല തള്ളിയിട്ടിട്ട് മകനും മകളും മരുമകളും മോനും കറങ്ങാൻ പോയേക്കരുത്. and don't keep your mother at home. എപ്പോഴുമല്ല, You should not go roaming around. വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. Not all times. Maybe at least some time you have to take them. 23-25 Verse 25 of chapter 23. നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ സന്തോഷിക്കട്ടെ. എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ തലമുറകളെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സന്തോഷിക്കണം. Looking at their children and generation, ആ these സന്തോഷം parents should കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ rejoice. മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. And otherwise, children, you cannot be glad in your life. നിന്നെ പ്രസവിച്ച നിന്റെ അമ്മയുടെ ആനന്ദത്തെ
നീ കെടുത്തിക്കളയരുത്. Don't quench the happiness of your mother. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആനന്ദം കിട്ടത്തില്ല. You will not get a happiness any time in your life. 28-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം. Chapter 28 verse 24. അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ട് അത് അക്രമമല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ. Just think about it. തന്നില്ലെങ്കിൽ പണി മുടക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നില്ലെന്ന്, എന്നാ എനിക്കിന്ന് 500 രൂപ വേണം. And today I want 500. If you are not giving, I'm not going. വാശിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. In order to get, you will do anything. അത് തരാതെ without getting it. അപ്പനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ. Father said, I ഉണ്ട്, don't പക്ഷെ have. അതിന്റെ തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിർബന്ധിച്ച് മേടിച്ചാൽ പിടിച്ചു പറിക്കു തുല്യമാണ്. And it is equivalent to robbing him when repeatedly you are getting it and demanding it. ഓരോന്നിന്റെ ഒക്കെ മുഖം മാടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? Oh, some faces are getting dull. I don't know why. ഒരാളെങ്കിലും ശരിയായത്. Oh, if one person is getting right, that is good. അപ്പോ അത് അക്രമമല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ, And one who says that it is not transgression. നാശകന്റെ സഖി. And the same is the companion of a ഈ destroyer. നശിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ആരാ? പിശാച. It is the Satan who came to get destroyed. 30-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം. Chapter 30 verse 11. അപ്പനെ ശപിക്കുകയും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. Just think about it. A generation that curses their father and does not bless their mother. അപ്പനെ ശപിക്കുന്ന. And those who are cursing their father. എന്റെ നിങ്ങളുടെ നാവ് ശപിക്കാനുള്ളതല്ല. And the tongue of you and me is not for cursing. 30-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. Chapter 30 verse 17. അപ്പനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കുകയും കഴുകൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നുകളയുകയും ചെയ്യും. പേടിക്കണ്ട, കാക്കയൊന്നും കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ വരത്തില്ല. And all the ravens will not come in order to pluck your eyes. അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണ് കാണുമോ? കാണത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ വരുന്ന ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. You cannot see any goodness coming to you. That's the meaning thereof. എല്ലാം ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്തോ? You wrote down something. വീട്ടിൽ പോയി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചോണം. When you get back home, you repeatedly you read this. ഒന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. And then you sit and pray മാതാപിതാക്കളോട്. to the parents. 22-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം. Chapter 22 verse 6. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. കുഞ്ഞുനാളിലെ പഠിപ്പിക്കണം. You have to train your children when they are young. ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ 3 മാസം 4 മാസം 5 മാസം 8 മാസം 10 മാസം ചിലപ്പോൾ വാശി എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നറിയോ? ഒരൊറ്റ കരഞ്ഞു മേടിക്കും. ഒരൊറ്റ അടിയും കൊടുത്താൽ മതി. And the children, they will cry in order to get something. എന്നിട്ട് പറയണം, മോളെ കരഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവണം. And the children should understand that simply by crying you will not get it. ഒറ്റ അടി മതി. Just one slapping. ഒരു ചീർക്കളി എടുത്തിട്ട് ആ തൊടയിൽ ഒറ്റ അടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല. Just get a small cane and give a spanking. പിന്നെ 12 വയസ്സ് 14 വയസ്സായിട്ട് ഒലക്ക കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. There is no point hitting with a big stick when they get old. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ പരിചയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ These days what's ദൈവവചന happened? പ്രകാരം ഒട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. You cannot do anything at കാരണം all. നിയമങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടും ദൈവവചനത്തിനെതിരായിട്ടുമാണ്. Because the laws and the rules are against the instructions of God. 13-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം വായിക്കാം. Let's read chapter 13 verse 24. വടി ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ തന്റെ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു, അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനോ ചെറുപ്പത്തിലെ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? വടിയുടെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായോ? You understood the value of the rod, use of the rod. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. Everyone seated in the front rows, you can give. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ചൂരില്. Because in my house also there was a cane. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. In Western countries you cannot use it at all. പക്ഷേ അടിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ അടി കൊടുക്കും. ഒറ്റ അടി അടിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അടിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. At the time when you can spank, ചിലതിനെ അടിക്കുകയോ വേണ്ട, കാണിച്ചാൽ മതി. For some people you did not have to do the spanking, just show it. പക്ഷെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒന്നും പോരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രം അടിക്കരുത്. In order to quench your anger, don't spank your children. ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുക. I'm leaving that point. അപ്പോ പിതാവ് പുത്രൻ, Father, son. അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു മേടിക്കാൻ In order to call him as father കാണപ്പെടുന്ന and get it. മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കരുതൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ല. If you are not giving the honor and respect to your parents who are alive in this world, you have no right in order to ask our heavenly Father. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, And the third speciality of the Lord who created heaven and the earth, അതിന്റെ സമയമാണ്. the time. അതിന്റെ സമയമാണ്.
at the time. ഭൂതകാലത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം ഭാവി കാലത്തും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം വർത്തമാന കാലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And God who blessed in the past and will bless in the future, in the present time also he will bless. എല്ലാ കാലത്തും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം. At all times this God will bless. കരമുയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Raise your hands and glorify this God. അർത്ഥം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് അനുഭവത്തിലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. The meaning, what all situation, what all circumstances, this God will bless us. നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ The speciality of God's blessing, the fourth one. പ്രത്യേക ഉറപ്പോടെ കൈമാറുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. And it will be passed on to you with a surety and confirmation. ഒരു പക്ഷേ എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Never time he said maybe. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? We will say like that. ദൈവം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. God has never said Surely surely mercy and goodness follow me. mercy and goodness will follow me. Hallelujah. Surely. Surely mercy and goodness will നല്ല follow me. ഉറപ്പ് സ്തോത്രം. I'm very sure about it. അത് അതിനകത്ത് ആരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. Nobody is exempted from that. 13ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ When you read verse 13, അവൻ യഹോവ ഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. ആരെയാണ് ആദ്യം അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്? and who will be blessed first? ആദ്യം അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെയാ? ചെറിയവരെയാ. Who will be blessed first? The small. വലിയ പുള്ളികളെ അല്ലെന്ന്, ചെറിയവരെ ആദ്യം അനുഗ്രഹിക്കും. Not the great ones, but the small ones will അവരെ be blessed. ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ. And it has been written first. നീ എത്ര ചെറിയവനാണെന്നും നോക്കണ്ട. നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെന്നോ കഴിവില്ലെന്നോ മിടുക്കില്ലെന്നോ പ്രാപ്തിയില്ലെന്നോ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയില്ലെന്നോ നീ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ വലിയവനാണ്, നീ വലിയവളാണ്. And don't get worried saying that, oh, you are small, you don't have all those things, but you are great and valuable in the sight of God. ദൈവത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, The fifth matter about God's blessing. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്തൊരു പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Special responsibility is kept inside the blessing. 18ാമത്തെ വാക്യം. Verse 18. നാമോ ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും യഹോവയെ വാഴ്ത്തും, യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. And we will bless the Lord from this time forth and forevermore. എന്നും ഇന്നും ഇന്നും എന്നും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ. At all times and every time, അത് today also. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. It is our duty. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? What's the reason? 2ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജാതികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. And there's a question raised by the nations. നിന്റെ ദൈവം എവിടെയെന്ന്. Where is your God? 3ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട്. The answer is there in verse 3. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. Our God is in heaven. ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല, Not our will. അവന്റെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. And his will be fulfilled in our lives. നെഹമ്യാവ് ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞതാ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരും. Nehemiah with confirmation and surety he said, and heavenly God will accomplish all our needs. എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പോടെ പറയാൻ കഴിയും? How many can say with surety, സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്. I got a God in heaven. ഭൂമിയിലും ഈ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും എനിക്ക് വേണ്ട. I don't want anyone in this world. കരമുയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Hallelujah. സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്റെ ജാമ്യക്കാരൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. And Job who lost everything, he എന്റെ said, my സാക്ഷി surety is there in heaven. ഉയരത്തിലുണ്ട്. My witness is there in heaven. അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് സഹായം വരുന്നത്. My help comes from them. കരമുയർത്തി നമ്മളെ ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Raise your hands and ഒരു glorify നിമിഷം God. ഒന്ന് കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടച്ചാട്ടെ. One moment, close your eyes in the presence of God. ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഒരേ ഒരു ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവമാണ്. And only one God, God who created heaven and earth, who will bless like this. ഉളവായതൊന്നും യേശുവിനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല. And everything that has been sprout and everything that has been created is not without God and Jesus. ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേട്ടവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Have you made a covenant with this Jesus? വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഉടമ്പടി. A personal covenant. ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ. Only this much. യേശുവേ, Jesus, അങ്ങാണ് സത്യദൈവം. you are the true living God. അങ്ങാണ് പാപ പരിഹാരകൻ. And who is the one who is redeeming me? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I'm believing it. അതിനായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. For that I submit myself. പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി, For the redemption of sin. നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിനായി, In order to get deliverance from ഈ death ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ on this earth. എനിക്ക് സഹായമായി, As my help. എനിക്ക് പരിചയമായി, As my shield. എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം. And God who is with me.
ആ ദൈവവുമായിട്ട് with that God. ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധം എനിക്ക് വേണം. I want a covenant relationship. നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് A വേണം. relationship that will stand for. പിരിയാത്ത ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് വേണം. Unbreaking relationship. ഇന്നുവരെയും Till date, ആ ബന്ധത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. I have not submitted to have a relationship like that. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ അതിനായിട്ട് എന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ But today I submit like that for that. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ When all the eyes are closed. അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ Those who desire is not to submit like that and want to pray. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് At the place where you are seated. നിങ്ങളുടെ വലത്തുകരം ഉയർത്തിയാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. If you raise your eyes, stand, I will pray for you. യേശുവേ, ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. Jesus, I submit myself. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. Please pray for me. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ Anybody who is submitting like that and want ഒരു to pray, നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. you please stand up in your respective place. I will pray for you. ഇതുവരെയും യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യാത്തവർ And those who have not made a covenant with Jesus till date. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Anybody is there, please stand up. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. I will pray for you. കർത്താവായ യേശുവേ, Oh, hey, ഞാൻ Jesus എന്നെ Christ, സമർപ്പിക്കുന്നു. I submit myself. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം. And you can come forward. രണ്ടാമതായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, Secondly, let me ask you. യേശുവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു, You made a covenant with Jesus. പക്ഷെ ഉടമ്പടി ഞാൻ പലപ്പോഴും ലംഘിച്ചു. Many times I transgressed the covenant. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് From the love of this God, ഞാൻ അകന്നുപോയി. I went away. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത തിരിച്ചറിയാതെ Without knowing the faithfulness of God, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിശ്വസ്തനായി. I have been unfaithful in certain matters. ദൈവത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുസരിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. It was not possible for me to obey in all matters with God. ചില അനുസരണ കേടുകളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. And certain disobedience came in my life. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. Lord, forgive me. ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ In the light of the word of God that I heard today, ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ 5 കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് understanding the 5 things that is there embedded in the blessings, ജീവിതത്തിൽ അതൊന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് in order to accept that in my life, ഒരു പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാൻ in order to get renewed, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. I got the desire. ദൈവത്തിന്റെ സഹായം The help of God, ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ as it revealed today, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലും വെളിപ്പെടണം. in my life experience also it should be revealed. ചില പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നിന്ന് From out of certain obstructions, ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു and Lord has delivered me out of that, എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി സാക്ഷിപ്പാൻ in order to witness for the glory of God, ഇടവരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി, a work of God that will be manifested like that. ഇന്ന് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ The issue that I'm facing right now in my life, ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ the decision that I took today, എൻ്റെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തണം. Lord should reveal. അതിനായി ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. I got the desire to submit myself and pray. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Only such people, please stand up. I'll pray ഞാൻ for you. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. I'll pray for you. എന്നോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുകൊള്ളണം. കർത്താവായ യേശുവേ, എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവേ, അങ്ങ് എനിക്ക് രക്ഷകനായിട്ട് വേണം, അങ്ങ് എനിക്ക് കർത്താവായിട്ട് വേണം, അങ്ങ് എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് വേണം. എൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണേ, എൻ്റെ എല്ലാ അനുസരണക്കേടും മാറ്റണേ, എന്നെ നല്ല പൈതലാക്കണേ. യേശുവേ, അങ്ങയുടെ വചനമനുസരിച്ച്, അങ്ങയുടെ വചനം വായിച്ച്, അങ്ങയുടെ വചനം പഠിച്ച്, അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ. കർത്താവ് ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ കുഞ്ഞ് ദാനമായി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടാണ് നൽകി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, ജനിച്ച ശേഷം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉള്ള തലമുറ പോരുകൾ വലുതാണ്, എന്നാൽ വാഗ്ദത്തത്തെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചെടുക്കുവോളം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവകൃപയുടെ പരിപാലനം
ഈ തലമുറയ്ക്ക് ചുറ്റും, ഈ തലമുറയിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. കർത്താവ് ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് പകൽ തീരുമാനമെടുത്ത ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതുപോലെ വ്യക്തിപരമായി ഹൃദയം വായ രണ്ടും കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ, ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം വേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, ആ കുരുക്കുകളെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവകൃപ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഇരുട്ടിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തികളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഈ പകൽക്കാലം വിട്ടുമാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതോർത്ത് സ്തോത്രം, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. God bless you all. തുടർന്ന് ചില അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഐസക് ചാൻ മുന്നോട്ട് വരാം. ഒക്ടോബർ 4-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച, എനിക്ക് ഷാജി മാത്യു അതേക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നു. ഒക്ടോബർ 4-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഗോസ്പൽ ടീമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. വരാപ്പുഴ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് ദേശത്ത് സുവിശേഷം പറയുന്ന അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ കേട്ടിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ നൽകും. അതുപോലെ YP-യുടെ സോണൽ ലെവൽ ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് 2 ഒക്ടോബർ 9 മണിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. അത് പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ജോർജ്, സംശയമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണം. 9 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ LM സെമിനാർ, ലേഡീസ് മിനിസ്ട്രി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റേത് മുളക്കുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. 1-ാം തീയതി, ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി. ബസ് രാവിലെ 5 മണിക്ക് UC കോളേജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും. 5:30 ചർച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോകും. 6 മണിക്ക് കരിങ്ങാച്ചിറയെത്തും. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും. 9:30 മുതൽ 1 മണി വരെയാണ് മീറ്റിംഗ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ എത്തിച്ചേരണമെന്ന്, ആ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ 9, 10, 11, 12 ഒക്ടോബർ മാസം ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ ഉണ്ട്. 1 Corinthians chapter 1 verse 9 കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം.